ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ದೇವಲಾಪುರ, ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ. ಚನ್ನದಾಸರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ. ಹೊಲ ಸೊಂಪು ಹೊಲ ಹೊಲ లేవు మళ్ళీ బలగలు ఎక్కడ చేయిపోయిండ్రు, ఏమన్నా వాళ్ళకెళ్ళి నప్పుకొని పోయిండ్రా? తాబేలు పొలాలు ఈ ఊర్లు తాబేలు ఏం కంటారు? ఊరు కాసికాయలు ఎంటూలు ఉడుతులు అవిటినే తీసుకునే ఎవరు ఉంటే దొల్లంటారా? ఏడాది చూద్దామా? ఏడాది దొలితే ఇంత వచ్చింది మనకు కూడా. అరే పెళ్లి పేరెంట్లో ముందు వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లా పోతున్నారు బావలు నాగండ్రా మక్కలతో చౌక. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ.com ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದ್ವು. ಈ ಆತಂಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಏರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು? ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಲಿಮಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಆಗೋಯಿತು. ಹೋರಾಟ, ಒತ್ತಾಯ, ಅಭಿಯಾನ, ಒತ್ತಾಸೆ, ಆಗ್ರಹಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕಗಳಿರುವಾಗ, ಲಿಪಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಲಿಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಿನವೂ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಆತಂಕ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದರೆ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಡವ, ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ ಭಾಷಿಕರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಂತನೋ ಮೋಸಗಾರರು ಅಂತನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಇರಲಿ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಭಾಷೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡೇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಈ ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕೂತು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜನರ ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷೆಗಳು ಲಿಪಿಯ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಡಗರದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಆತಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರುವ ಆತಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾಗಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ನೆಪದಲ್ಲಾದರೂ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನ.com ಆಶಯ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
నమస్ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ఏం చేశారు బావా? శాఖము గీకము నచ్చిందా లేదా? కరువులాలా యాది చేస్తాము, యాది లేదు ఏం కదా మామూలు అన్నము షార చేసినాము. కరువులకి గిరువులకి జానిపోయి గినిపోయి పెద్దపాయ పోయినారు ఆడలు పోయినారు, పోయి వస్తారు. ఇప్పుడు వచ్చినాక పండుగ ఒకటి ఉందే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వస్తా ఉంటారు. యావో బచ్చులు గిచ్చులు ఓడిగులు కర్జకాయలు వాళ్ళు పోయి అంతే. నాగం చేసుకుని పని చేసుకుని నచ్చిండు. మనం ఏట తోట పోయేటప్పుడు 2 దొక్కాట్లకి గిక్కట్లకి ఉండు జోళ్ళు ఉండు రెడీ ఉండు. కొండకి పంట పోయిన ఒలిగాలి గిరిగాలి గంట పిల్లలు ఏర్కొని తినేకి కొండకు పోయేది వద్దు, శతంలో పోదామంటవా? ఇంకా చేయండి పోదాము. శతంలో పోయి యాద కుందేటి వాళ్ళ కింద నాగం చేసుకొని అరే మిషన్ చేయరా బావ ఎత్తురా. సరే సరే బంద్ చేసి పెట్టి మాట. యాద బుట్టికాయలకి గిట్టికాయలకి పోతే ఆడపిల్లలు కరవలలో చేయినారు. మనం ఇంత బుట్టికాయలు ఆట గిట్ట పోయేస్తే శాఖమ్మని అవుతుంది, చేసుకొని తినాకని అవుతారా రాత్రి బావ? పోలు మళ్ళా పోలంటే అంటుకోదు మా జాన్ వేస్తేనే పోయేది. జాన్ రాకుండా ఎట్లా పోయేది అవుతురా? వలసం పోవాలా? వలం లేవు, నచ్చలేవా? శాఖం కైపోయి నీకేమో కైపుతో కానీ జానిపోదాం పాడరా బ్యాంకు ఉంటారు కైపుతారు రాత్రి. కాశకాయలకి గీసుకాయలు అంటుకొని వస్తే యాదవ్ శాఖం చేసుకుంటారు పిల్లలు రాత్రికి. ముద్దా ముసులు నచ్చలేదు కర్రలు జానల్లా వాడు వచ్చిన మళ్ళీ అది కాజకాయలు కూడా కాచుకునేది నచ్చలేదురా. చెత్తాం గిత్తాం కట్ట కంప గింప నా మాటకొస్తాం పాడరా రే బావా. ఇలాంటి మంచి నాగన మామూలు గిరాక వస్తుంది ఉంది. యాడ్ పోవాలంటే ధర చెరువు పోవాల. షాపులు పోదాంబారు 2 అవన్నీ వాడుకుంటూ పోతారు. వచ్చి వాళ్ళు వచ్చాడు, వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకొని అంటుకొని పోతే యాదో ఎంటు పిల్లలు సిగుతురా పోదాం పాండే. కైకులు పట్టుకుని పోతుంటే సిగుతుంది. ఎన్ని వచ్చిండు నీవు కైకులు? 10 ఉండు. పోయి కుక్క ఆడిపోయి ఏదన్నా నాగం చేసుకొని మంకాళ జాని వస్తారు అవుట్ ఇట్లా సులుగిరుచుకున్నారు మాత్రం బాగా సులుగిరియాలి చూడమ్మా. సులుగిరిగితే బాగా సులుగిరుచుకోవాలా. మట్టికాలు వస్తారు, మంకాళ్ళు వస్తారు. జాతరకు పోతుంటే రేపు 20వ తారీఖు జాతర ఉంది. మా ఎమురు జాతరకు పోవాలా, హైదరాబాద్ సామాన్ పోయేదా, వ్యాపారం చేయాలా. అటు వచ్చి ఇటు నాగనా మళ్ళీ విడుచుకోపోతాడు. వేస్తారు చాలు. ఇది పొలం పాడి పల్లెల మీద పోయి ఆ కరువు ఇంత ఈ కరువు ఇంత గేట్టుకొని ఆడ పనుకొని ఎన్నూరు పోతే ఉక్కిసారు మస్తు. ఆడ ఆట ఆడవచ్చు. యాదన్నా శాఖాముఖి పిల్ల మేక ఆడుకొని తింటారు. కంపెనీ జాతర ఉంటుంది, కంపెనీ జాతర పెట్టలేదు. పెద్ద పెద్ద ఇంట్లో సన్న సోమలాపురము దరోజి ఇట్లా ఊరవాయి గుట్టినూరు పట్నేశ్వరు అంటితే ఏమన్నా పెట్టారు. మనం అంతంత దూరం పోయి పెద్ద ఊర్లో గేట్ అయిపోతే ఊకుంటారు. మిసుగులు అంటారా మన బావ? మామూలు మిసుగుతారు, మామూలు మిసుగులు ఈపులు ఎరగొడతారు రా బావ. నా మాట ఇట్లా పోతే పల్లెటూరులు ఉంటుంది. అదే శాఖంకి పగం సరిపోతుంది. పెండ్లిలో పేరెంట్లు అయితే ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది జోకాటాలు గీకాటాలు అన్ని బందోబస్తు కత్తులు మొద్దులు అట్లా ఇట్లా ఉంది. అంటే నీకు 2 బాధ నాకు 1 బాధ, నీకు 3 మాకు పిల్ల బ్యాగులు వచ్చి ఎక్కువ. అరే అప్పటికి యజమాని చెప్పింది లేదా? సరే కుక్కలు చూసి పిల్లలు అంటే అన్నారు. అప్పుడు ఇచ్చే తిండి కుక్కలు చూసి పిల్లలు ఇచ్చేది. పెద్ద మనుషులు బయటికినారు. ఇప్పుడు ఒక కుక్క పిల్లి అంటారు. కుక్క నుంచి పిల్లించారు, ఆటో నుంచి పిల్లిస్తారు. మరగలు అన్ని భాషలు ఉంటుంది. మాట్లాడితే బాగా కట్టా కంపు ఏదైనా బాగా ఏం చేస్తూ ఇప్పుడు సమయాలు పిల్లగాలు చూడు ఒకలా మాట్లాడతారు. యాటి పెంటారు మామ, ఎక్కడ పెంటారు భాషలు. ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంజనే యాకరకు పెట్టు యాకరకు లేదు
బిచ్చును గిచ్చును బాగా సిక్కిందా లేదా ఎవరు ఆ ఇంటి పోయినా ఇంటి పువ్వు పెట్టరు ఇంటి ఈ ఊరే పువ్వు వద్దంటూ ఇంకో ఊరికి పోయినా పాట నాకు అక్కడ ఎవరు పోయినా ఇంతే ఉంది ఇదే జిల్లా నడుకో తిని ఇదే పడుకో పడతామండి ఇదే సార్ మనకు ఇంకేడ మాడకపోతుంది సాస ఇంతే చాలా అదే చేసుకుంటూ పోతే ఎట్లయితే బావా సరే సరే పాట నారాయణ జానపోయి ఎట్లా ఉడవలంక పడవలంక నచ్చింది ఇంత షాపులు గీపులు ఆడుకొని స్వామి దేవుడు ముందు జాతర వేసుకొని మొత్తం పాప ఇంకేం ఏం అయ్యలేదు పార్చికాలు ఎందుకంటే ఎంత ఉంది పార్చికాలు వలింగాలు ఎంటువులు అవన్నీ ₹50 వ్యాపారం ఈడ పెట్టి సొలవర్లో పెట్టి వస్తు ఇప్పుడు 170 ఎన్ని పడే 170 మంచి 170 10 పండి బావా నూనె ఏమైనా వచ్చిందా దాంట్లో నూనె ఎట్లా వస్తుందిరా బావా ఏమైనా దద్దలకి నక్కేదోళ్ళకి ఎక్కేదోళ్ళు చీరలకి ఇట్లా పోయి అంటుకొని వచ్చి కాసికలు పాసికలు నాపుకుంటూ వస్తాం ఇట్లా పోయి చెత్తలలో గిత్తలలో పోయి వేస్తాం పాటరా పోయిరానండి డబ్బలు చూసినవా మధ్య చూసినవా అని వచ్చేవాడు మరగంటారు షావుడు వచ్చా మాట్లాడుకోండి షావుడు వస్తే ఇంకేం సమాచారం ఇంకేం సమాచారం లేదు ఏం లేదు బావా ముందర ఏమన్నా చేసుకొని తినే పెళ్లిళ్ళు పేరెంట్లకి జానపోయేవి జాన వచ్చేవి ఇచ్చుకునేవి చూసుకునేవి ఎవరు ఉంటే దొల్లంటారా ఏడాది దొలితే ఇంత వచ్చింది మనకు కూడా అరే పెళ్లిళ్ళ పేరెంట్లో ముందు పోయిపోతుంది ఎట్లా పోతురు బావను నాగండ్రా మక్కలతో చౌక అది కరెక్ట్ చౌక అవుతుంది మన జోకాటం ఉంది అంతా ఉంది ఏట ఉంది తోట ఉంది ఎటులుడు పిల్లిలుడు కసికలుడు నక్కలుడు కుందేలుడు అవన్నీ తట్టుకొని శాఖం చేసుకొని తిండి బాగా నిన్న ఇదే పెయింట్లే ఎమ్మూరు పెయింట్ జాతర ఉందని కంపంతకు పోయి వల నాపినా నర్సిగాడు ఒకటి పడినా జాతర మామూలు ఉంది ఇంకా అలా టైప్ ఉంది జానరాంటారు అందరూ పోకపోతే గుంపు అవుతాం ఏది వ్యాపారం గిపారం చూసుకుంటుంది వంక పక్క చేప పిల్ల మేక నది ఎక్కడ కోసుకొని మేము తింటాము మామేం తినాలా మీరా అదే వండుతాంటారు నాగ తలకిని బాగేసుకుందామండి అయ్యా పిల్లగాలే ఏడబ్బా నాలుగురికి పెట్టింది నారాయణ 4-5 సేవలు కావాలి మాకు 4-5 అంటుకుంది బా వంక ఉంది తీసులాడకుంది ఓ బుడ్డు ఉంది అడ్డు ఉంది బచ్చరే ఉంది కళ్ళు ఉంటుంది మంచిగా మా సొల్లు ఉన్నప్పుడు ఓ బత్తి కళ్ళు బచ్చరే అంటే కైతలం కదా బచ్చరు చంద్రు ఈడే మస్తు వీలైతే యజమానులు అయితే కైతలు మా కంపెనీలో నాటుకొస్తా పాండ్రా అప్పుడు 10,000 పెట్టిస్తుంది అప్పటి నుంచి మీరు సరా ప్యాకెట్ కైపున్నారు మేము కలుతాయి ఇది కలిసి సేవలు కైపు జానపై మొత్తం పాట కంపెనీలో పోతే బడిసర చిగుతుంది కళ్ళు చిగుతుంది నాటి చిగుతుంది అంతా చిగుతుంది ఈడ కంపెనీ ఎండి క్యాంపుల ఈడ బస్ స్టాండ్ వెనకుంది లప్పని తీసుకుని అటు పోతే సీదా మన ఎమ్మూరు దిగుతామా ఆడపోయి ఏదో ఇంటి పిల్లలు కాచుకునేదే నందుకునేదే మీ చెల్లి సేవలు నాచుకుంటావా నాచుకునేదే వాసిన పో గురువుకి పెడతారు బావట్లు చాలా నాచుకుంటాడు ఇంకేదో చాలా నాచుకుంటాడు జానస్తుడు వాడు నువ్వు ఎయిరా సేవడదా అంటే బాబు వేసేది వాడిని కూడా బాగా వాడు పైలవాడు సన్నోడు అనుకోండి దాంట్లో సన్నోడు కదా పైలవాడు కింద దాంట్లో మీరు వస్తాడు మీరు దాంట్లో కింద వస్తాడు రెండు దాంట్లో వస్తాడు నాకు నేను చూడరు ఎందుకంటే ఎట్లా నువ్వు వస్తావు ఆత్మ వస్తావు రాత్రికి నాది కొంత పెద్దది ఉంది ఓ షాడ్ బరబ్బర్ ఉంది మళ్ళా నూర్తి కాశకాంతి నూనె డబ్బాలు ఊపిరి తగ్గిపోతుంది కూర్చున్నాయంటే డబ్బులే ఆ చెల్లి లేకపోతే లాస్ట్ కూర్చుని రాసావిడ ఉండే అయిపోయి మామిడు నువ్వు అరే నువ్వు జానరా జానిపోయింది బాగా కబ్బులకేసుకుంది ఎట్లా మళ్ళా ఎట్లేం లేదు బా మామిడు వస్తాడు కొన ముట్టుకు నువ్వు నడి మీద ఒకటి నానుంటాడు నక్క పట్టుకొని చేయడం మాత్రం వద్దాడు బాబా మంగ వచ్చి 7 గంటలు తెస్తారు మళ్ళా మంగ అంటే
ఏరు దగ్గర కొడతారు మంకాడ ఏనంతా షాడు పీతిని తెలుసు మన ఆడొస్తే మళ్ళీ నీకు తెలుగు ఓ మిరకాయ చెట్టు ఓ కందికాయ ఆడపాడు కంజాపాలు కాదు కారం అది కారం ఉంటే బాగున్నది జానపోయి అయ్యా ఒకటి నుంచి నువ్వు చూసుకుందా వాడు రిజర్వ్ పెట్టుకుంటాడు మీరు ఖచ్చితంగా నావడే కాస్తాడు బరబ్బరి కాస్తాడు ఆ సెల్లులు కావాలి నాకు ఎట్లా మళ్ళీ అంతే ఆ సెల్లులైనా పెట్టుకోరా ఆ సెల్లు ఇదే నీకు దమ్ముండాలి చూడరా అది ఉంది మళ్ళీ నాయన చేసుకోవడం కావాలి కంచి అడగమని నన్ను అడగం కంచుకుంటే ముందర మాట అదే కంచికి వెళ్ళకుండా నీకు పనే కాదు నాపుమా బా మంకాలకి కూతురు ఏ మా మంచిగా గిడిచాను మనం వాళ్ళ గేట్ వాళ్ళతో మిసుకోడు ఏమామా నాపుతా ನಾನು ಇಚ್ಛೆ 3 ಸೇವಳು ಅಂತ ರೇಟ್ మీ చెల్లెల్ది అడగ 3 సేవలు ఇస్తారు 2 సేవలు రెండు సేవలు ఇవ్వట కుదురుతారు ఏమో 6 సేవలు ఇస్తా ఏం మాట్లాడడం మీ చెల్లెలు గారు నాచుకొడుతుంది నాకేం లేదు వచ్చినాక ఎట్లుండాలా జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు స్కూల్ కానీ జ్ఞానం పోయినాక సిక్కలు వడ్లే మామ 5 గంటలు నాపుతాం గేట్ ఏమిటంటే సేవడికి సేవడికి బల 500 రూపాయలు మాకి బీగుల పైన లవ్ ఎక్కువ ఏం చేస్తాం అంత అభిమాని ప్రీతిని ఉక్కి పొంగొచ్చు మాది పొంగితే మక్కలు కరుగు పెయింట్ మా పెయింట్ ఇది 80 దానాడే సుబ్నాడే పెయింట్ ఏం నచ్చలేదు ఒరే సైడ్ దిగొచ్చాము వేరకర పోయి ఏమైనా నాపుకొని మెసికి మొత్తం కొంపులు ఏమి లేదు మా చేయి పెయింట్ అమ్మ ఏమి వ్యాపారం నచ్చలేక తిరిగి వెనక్కి చేయక అదే వస్తుంది ఇంకా బేరే కరువు చేయదాం అనుకుంటుంది బేరే కరువు ఆడుచుకొని తిని చేయగొస్తాం శంఖంగింగం ఏమన్నా దేవ ఊరు చేత చేసిండ్రా శంఖంగింగం వేసిండ్రా నాపిండ్రా శంఖము రొట్లు అన్నము నాపిండ్రే కైపు చేయకొస్తుంది ఆడకైతే మరొకపోయి ఏడని బాయ్ తగ్గితే మరకు చేయకపోయి కైపు వస్తుంది మరకు చేయకపోయి కైపి వంకలతో బయట కూర్చొని తాగి వస్తాయా మళ్ళీ దానికి ఇంకొక ఊరికి ఎవరికైనా పోతే మరుగు ఏమన్నా కాసికాయలు గీసికాయలు పట్టుకుని వచ్చిండ్రా కాసికాయలకి చేయండి ఈ 10 పడతాడు మాసారి పెట్టేసినారు మాసారికి ఏమన్నా ఒక 4-5 ఎంటువులు పిల్లిలు పెట్టేసినారా వచ్చేదే బోను పెట్టేసినారా నాగన మళ్ళీ హుషారు మీద కలుసుకొని సేవడి గుడిలో నచ్చింటుమా ఆడేదా మళ్ళీ పుచ్చుకొని తినట్లేదా దేవకాలు ఉంటావా దేవకాలు మళ్ళీ ఉచ్చికట్లు ఏమన్నా తెచ్చిండ్రా ఎలకలు ముద్దలు తెచ్చిండ్రు ఒక 8-10 ముద్ద ఆడే ముద్దలు చేసుకొని ఆడ తాగి ఆడ తింటారా మళ్ళీ మా బలగా లేక చేయపోయిండ్రు ఏమన్నా వాళ్ళకెళ్ళి నాపుకొని పోయిండ్రా తాబేలు గీబేలు ఈ ఊర్లు తాబేలు ఏమి కంటారు ఊరు కాసికాయలు ఎంటువులు ఉడుతులు అవిటినే వచ్చిండ్రా అన్ని నప్పుకొని ఆడేసినది తినేది ఆడే తినేది లేకుండా ఊరు తిరిగేది తినేది ఊరు ఇంకో ఊరికి పోతే ఇంకా ఊరికి పోయినా అంతే తినేది ఇంకో ఊరు పోయినా కానీ ఆడ కూడా అంతే అంతే ఆశని దాసుడు ఏమన్నా పోయి ఊరు వెళ్ళి బందరు వెళ్ళి బ్యాగ్ అడిగి తింటారు అలా పోయి ఊరు ఎల్లు పెట్టుకెళ్ళి ఒరగొండు మడిగండు అడిగే మడిగంటారా పోయి ఊరు గుడి గుడి నమ్మ గుడి గుర్తు బేర తల్లి దాసు కాట ఎక్కువైంది బేరతో వేసుకొని అంత బాగా కమ్ము తిని చెట్ల కూర్చుందాము అంతేనా కడకు చేయపోయేది చేసుకొని తిని వచ్చి తినేది అన్ని సేవలు గీవులు అన్నీ ఆడే ఇసిరేసి చేసుకొని తిని ఏమన్నా బుడ్డికి అంతా మెసిగి ఆడ కైపోయేది మా నాపు చేసుకుని తినే అన్ని అన్ని ఉడతలు కట్టలు తొండకట్లు గిండకట్లు అట్లనే ఏమిలే ఎంటువులు ఉడతలు పిల్లులు ఇట్లాంటి నాపు చేసుకునేదే తినేది వచ్చి ఇంకొక ఊరికి పోయేది మళ్ళీ నాపు చేసుకుని బలగాలు ఏమన్నా కైము కసుక పిసుకు అంటే ఏమన్నా అంటారా హళ్ళి మాకు బంధు చెప్పాలి తెలుగు మాట్లాడతాను మాట్లాడదు తెలుగులో చెప్పాలి మన జొల్లాలి వాళ్ళకి మనము కూర్చుని నాకు దీన్ని అడ్డాడికండి ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ తెలుగు మాట్లాడు కన్నడ మాట్లాడు ఇల్లే కన్నడ మాట్లాడు తెలుగులోనే చెప్పు కూర్చుంటున్నాం నీడు ఉందని కూర్చుని ಬೇರೆ ఊరు అని చెప్పి ఇల్లు అంటే నాన్న అలా అనేది ఉండేది అడుగు అవన్నీ వేపుకొని అంతా కాల్చుకొని కట్టుకొని ఇంటికి పోతారా ఏమన్నా ಬೇರೆ ఊరికి
ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಊರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಏಮನ್ನ ಆ ಊರು ಗೌಡ ಆ ಊರ್ ಗೌಡ ಏమంటాడు ಏನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂటానంటే ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಬಕ್ ನಾವು లాగన ఈ ఊరు లాగన కసిమెత్తే ఇంకో జైకి పోదాం ಬೇರೆ ఊరికి తిందాము జైకి పోదాం ಬೇರೆ ఊరికి ಬೇರೆ ఊరికి జైకి పోయి చావులు ఏంటోలు ఇవి నాపు చేసుకొని మార్చుకొని తిని అంత వ్యాపారం ఇంకో ఊరికి జైకి వస్తుంది ఆ ఊరికి పోతే ఏమన్నా వ్యాపారం కంచికలు గించికలు లెక్కలు వేసేసిరా ఏం లేదు కంచిగా మా ఇల్లు 2-3 సార్లు ఏమైనా సామాన్లు గొంగులు గొంగులు అంతా గొంగులు గిమ్ములు అన్ని సామాన్లు గంట కట్టుకొని జోలు జోకట్లు పెట్టుకొని జోకట్లు ఆ కర గౌడ ఏమన్నా అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు జేగ వచ్చినారు చేసుకుంది మళ్ళీ ఆడేమన్నంత ముద్దా గిద్దా రొట్టె గిట్ట ఇచ్చుకొని రోట్లు ఇచ్చుకొని రోట్లు ఇంత జీవనం పెట్టుకొని అంత మార్చుకొని తినాలి కదా మళ్ళీ బుడ్డికి శంఖ్య మార్చుకొని తినేది ಮತ್ತೆ చింతకాయలు గింతకాయలు నాగలి చెరుప మలగలు తిడతారు మా అన్న అన్ని మాండ్లన్నీ తిడతారు చింతకాయలు పెరుకుంటే టమాటా చేనుల పాటల నాగన ఇంకొకట్ల నాపకొని చెరుప నాగనాథ్ పెట్టు అంటే జేగండ్రి అంతే వేసుకొని జోగట్లకి వేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ జేగొచ్చి మన జేగొచ్చి మళ్ళీ ఇంకొకరికి పోయేది అట్లే ఆ ఊరికి పోయేది ఆ ఊరు ఆడవుతో చేసుకుని తినేది ఆడవుతో ఆ ఊరికి నాగన బలగాలు వచ్చినారు చేతలు కసింపుతారు కడుపు గడుపుకి వచ్చింది నాగం చేసుకోవాలా అంత బిచ్చి ఆడవద్దు అంటే నేను దొలుతారా దొల్లి అప్పుడు ఆ ఊరికి పోయి ఆ ఊరితో నావి చేసుకుని తినేది ఇంకొక ఊరికి పోయేది ఇంకొక ఊర్లో ఆడడం తిరుక్కునేది ఆడేమన్నా ఆడేమి వ్యాపారం లెక్క ఊపిరి బరే తిరిగి తిరిగి బిచ్చాలు ఏమి లేవు అంత పడతాను వచ్చేసా వేరే పడతానం వచ్చా అనేది మళ్ళీ ఆటలు ఆడుతునేది తినేది వ్యాపారం సాపారం చేసుకుంటే ఇట్లే పోయేది ఊకుని పల్లెలు అంతేనా అంతేనా వ్యాపారాలు చూస్తే వ్యాపారాలు ఏమీ లేదు ఏం చేయాలి ఇంకేమో యా ఊరికి వచ్చింటివి ఇప్పుడు యా ఊరికి కురుగోడు తిరుక్కుంటే ఇప్పుడు దేవలాపురంకి వచ్చినమా ఈ దేవలాపురం అంతా తిరుక్కునేదే రేపు పొద్దునకి దేశందరం తాత పోయేది ఆడరం తిరుక్కునేదే తాతకు మొక్కేది మళ్ళా మా సిద్ధిపల్లి నాపేస్తారా సిద్ధిపల్లికి జైపోయేది చేపలు పడుతున్నాయి కాటికాయలు వంకల మీసగిద్దా గానం వేస్తే చేపలు చిక్కు ఇట్లా చేపలు అట గానం వేస్తే చేపలకి చిక్కువా కాల్చినది బాగా మొత్తగాడు బాగా తిని నూనె తిని వీళ్ళు వాసిన ఇంకా అటల్లా చేసినారు కష్టం చూడు ఎవరికి పోతే మనకి అన్నం ఇచ్చలే గుడి గుండా అంత వాసన అయిపోయింది మీద ఉంటదంటారు తప్ప ఇప్పుడు వచ్చిన ఏమి మోసుకొని పోము ముద్దాగిద్దా ఎండ్రకాయలు కాల్చి ఎండ్రకాయ చారు చేసుకొని తినేది దావపడి వచ్చేది ఇంకొక ఊరికి ఇంత వ్యాపారం చూసినది మగలు పోయినారు వచ్చేవారు కన్నా ఇక్కడే ఉండే రేపు ఇంకొక ఊర్లో ఇంత బిచ్చి మడకి ఎక్కువ మా కూర్చుంటాము పోతాము వ్యాపారం లేదు చెప్పేది బంతపరుచునేది శివానికి ముద్ద తిని తినేది దావపడుతుంది వచ్చేది అంతే ఇంకేముంది మళ్ళీ ఈ ఊరు ఇస్తే ఇంకా రేపు మళ్ళీ ఇంకొక ఊరు పోవాలి కదా నెక్స్ట్ వ్యాపారం ఒకనాడు ఇంట్లో వండుకుంటే మన పొంగి నడవదాడ పోతా ఉండాలి చేయిపోతా ఉండాలి పోకుండా అయ్యేలే మేలు ముద్ద ఇప్పుడు ఉండేది మనం ఇంకోకుండా అయ్యేలే ఇప్పుడు వల్ల తినాలా మనం బతకాలి మన జీవితం ఉండేది ఎంత కదా లేకుంటే మన బతుకు బాగా ఏడుంది బాగా లేదు మంది ఉడుకొని తినుకోకుంటే మనం బాళ్లే చెయ్యాలా దుడుకునల్లా తినాలా బతకాలా బిడ్డలు మేకలు మళ్ళీ సంపాయాలి కదా అల్లం తిన్నాను ಮತ್ತೆ ఇది గోళ అనిపించిన ఇచ్చిన వాళ్ళు చూడాలా ఇదంతా దుడుకోకుండా పెట్టుకోకుండా ఏడకెళ్ళి వస్తుంది ఇది మన జాతి పాపం దుడుకుని తినే జాతి అయిపోయింది ఏం చేసేకాయలే బడ జాతి ఏమి లేకుండా జాతి బడ జాతి అయిపోయి జాతికి అట్లా ఉంది ఏం చేసేకాయలు ఎవరికి పోయిన నింపిక లేదు ఎవరికి పోయినా నింపిక ఇంతే ఊపిరే మన జీవితం ఉండేదాక మరుసుకొని తినుకుంటూ పోతా ఉండాలి యా పద్దు మనం ఇది అయితే ఆ పద్ధతి జీవితం అంత పరిహారం యాకారు పోయిందమ్మా యాకారు ఉంటే యాకారు మెట్టు నుంచి యాకారుకు వస్తే ఇది యాకారు నుంచి ఇప్పుడు వీటికి చేసినారు
దేలాపురం దొరుకుని పోయేది కుర్తిని పోయేది ఆడగంతా కుర్తిని ఏమన్నా అడ్డాడుకునేదా ఏమన్నా జొక్కట్లు గిక్కట్లు కంచెలు గించాలి దుడ్లు ఖచ్చితంగా చెబుతుంది కేవలం కసిన చిక్కిండే జొక్కట్లో పెట్టుకునేది చేయిపోయి తినేది ఏమన్నా నీకెంతరా ఇచ్చిండ్రే ఆర్డర్ అంతా జీవనము నాగం చేసుకుని వచ్చిన వాడు ఏడన్నా అయిపోయేదా చేయిపోయి ఇంకేమంటేనా ఇంకా ఏమన్నా ముందర ఏడ కొడుకులు ఎట్లా పాడడం ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నా బతుకుంటారు వాళ్ళేమన్నా చూసుకున్నారు కదా కాదు వాళ్ళు ఏమన్నా అప్పచ్చిచ్చరా నీకు ఏమన్నా అప్పచ్చిస్తారు 20-30 రూపాయలు ఇస్తే ఏంటి వస్తాయి 20-30 ఇచ్చినా కానీ పాడలు ఇస్తాయి కొడుకులు ఇస్తారా నీకు కొడుకు ఇస్తారు పాడలు ఎట్లా ఇస్తాయి వీళ్ళ కొడుకు పాడలు మళ్ళీ వాళ్ళ పరిస్థితి నీ పరిస్థితి ఎట్లా బడికి నాగం చేసుకొని ఇంత ముద్ద జీవనాధారకి వాళ్ళ బతికేదే కష్టం మనకి ఎట్లా ఇస్తారమ్మా నీ జీవనాధార ఉండాలి కదమ్మా నీ జీవనాధారకి ముందర యా ఊరికి పోయిన బిచ్చి ఎక్కడ పెట్టి యా ఊరికి బుత్తి కట్టుకున్నాను కదా నువ్వు ఇంత నాగం చేసుకొని తిని కట్టుకున్నాను మరి పెట్టుకున్నాను మన ఇంత ఇంత ముద్ద రాగి ముద్ద కాదు రాగి ముద్ద చేసిండు అంబులు చేసింటుగా రాగి ముద్ద చట్నీ చేతికారం చేసుకునేది గుజ్జు చేసుకొని మెసికితే బలగాడు ఏం చేస్తాండి బలగాడు నచ్చలేడమ్మా బలగాడు మీదికి చేయిపోయినాడు బలగాడు ఉంటేరా కొడుకులు ఉండలేదా బలగాడు సొండూరు గిండర్లు ఏమన్నా నప్పుకొని వస్తాయా ఇంత అన్ని తిరుగుతూ తొండకట్లు ఏమన్నా ఇస్తారు ఏమి ఇచ్చారు జొండలు వండే మెక్కేజొండలు ఇస్తారా అదంతా తెచ్చి మళ్ళీ ఏడా నాగం చేసుకుంటావా ఏమన్నా ముద్దకి పెట్టుకుంటా ముద్దకులు ఏమి అమ్మేది తినేది కూర్చుని కొడుకులు గిక్కులు ముద్దలు చేపలు గిక్కులు ఏటు కూడా తినేది కుక్కలు గిక్కులు పడరాడా కుక్కలు పట్టుకొచ్చేయాలి మేము కుక్కలు నక్కలు ఏటు సాకేయాలి మేము అవి వేయాలి మాకు చిన్న నాగను తింటానా నువ్వు వేయలేను మళ్ళీ అవి చేసి తెస్తే కొడుకులు కాల్చి చేస్తే నీకు ఎంత మెసుకుతా చేసుకుంటావా ఇంట్లోనే మెసుకుతా ఇంట్లోనే మెసికేయాలి కడకి మస్తు నాపు చేసుకొని తింటా ఏమన్నా పక్కన రకం ఏమన్నా అంటుండ ఏమన్నా నాగనమ్మా ఏడు వాసన అంటారు మళ్ళీ వచ్చేస్తారా వచ్చేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా ఊరిపోతున్నా తడకని తిని కరువులో నచ్చిండారు దూరం పోవాలా తినాలా దావాలా అవన్నీ తాండా గిండాన్ని కలిపి చేపలు ఉప్పు చేపలు అన్ని కలిపి తినేది అన్ని ఎడకలు గిండకలు బాగా మెసిగి దూరం వాసన కచ్చరి కూర్చోరండి బాగా మిసిపించింది కడక పోతాంటే మాట్లాడా మాట్లాడు నువ్వా జోలేసుకుని జొక్కటేసుకుని ఎవరు చెప్తాంటివి అదే బావెళ్ళి నగరము పానాపురము అందరూ మంకాలు చేపలు ఉంటుంటారు తింటారు మళ్ళా పోండేమంటాను జోలిగా లేని అంటారు మళ్ళా అంత అంత కంచె లావ్ అయిపోతుంది కాదు కొడుకులు కూడా ఆడని మెసికాకి ఇస్తే కూర్చొని ఆడని తినేస్తా కొడుకులు మన చేతికి ఇచ్చింది బుక్కానికి నాకు కొడుకులు పెట్టుకుని వచ్చేది ఒకటే మెసికేది ఎవరు తెచ్చారు నేను చెప్పు నానా ఈడే దేలాపురం జంపదగాడే జోకు జీనూరు గోనాడ ఇవే చుట్టుపక్కల స్వాములాపు అంతే మెట్రి చిన్నప్పము ఇప్పుడు వెళ్ళి ఊర్లలో నాగం చేసుకునేది ఆ ఊరి పేరు ఊరికి తెచ్చుకుంటున్నది చేపలో కానీ చిక్కిన ఆడ 2 కాల్చుకుంటే ముదకాయలు చుట్టూ కొడతాం చూడు అంటే కడకుండా మా ఊరు పెట్టేసుకొని వచ్చుకొని తిన్నాము ఆడిపోయిందనే మోక్షణ ఆడిపోయిందిరా 4 చేపలు తెచ్చిండ్రా ఎర్రగల్ల చావిడ ఆడే వేసుకుంటున్నా దాచుకెళ్దాలి ఇదేనా ఇల్లప్ప స్కింబల్ల అంత అన్ని ಬೇರೆ తక్కువచ్చుమా ಬೇರೆ ఇంచెల్లి నల్లపు పసి కమలాపు నల్లపు ఆడగడు నక్క పిల్లలు చిక్కా నక్క పిల్లలు ఇవి కుండెల పిల్లలు ఆడగడు చేసుకొని ఊళ్ళో వ్యాపారం చేసుకొని ఏం వ్యాపారం వదిలిస్తున్నారు బలగాలు వదిలిస్తుందా మామూలు లేప మామే మీడే ఉంటున్నాము మేము ఊరుకున్నావా పండుకున్నావా అడుక్కున్నావా మామేమో బిక్కు మాడుకున్నాం చేసుకుంటున్నాం తిండిపోతున్నాం ఇళ్ళలో వాటిలా వాళ్ళు చేసుకొని తినిపోతున్నాం అవన్నీ అంటే వేరే ఊరికి వస్తే ఎవరు నానా
వద్దంటే వద్దు నన్ను నువ్వు వద్నివ్వండి నేను నన్ను నువ్వు జల్ల జల్లరాదు నువ్వు అక్కడ పడతా ఉంటే తెలిసేనే పడతా ఉంటే చిట్టా పడ్డా చేతుల గట్టి చెట్ల నీడపై పడగలు చెప్పలే అమ్మాయి ఎంత ఎత్తగలు కారు మొప్పలు కనబడుతుంటే కళ్ళక ఎవరు ఇనుపడుతుంటే కారు మొప్పలు కనబడుతుంటే కళ్ళక ఎవరు కనబడరారు చెప్పలేను అమ్మాయి ఎంత ఎత్తగలు అమ్మాయి ఎంత ఎత్తగలు పడుతా ఉంటే తెలిసేనే పడసగలుంటే చిట్ట పడ్డ చేతుల గట్టి చెట్ట నీడపై పడసగలుంటే చెప్పలే అమ్మాయి ఎంత ನಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದವಳು ಹಡೆದ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದವಳು ಹಡೆದ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೋ ಚಿನ್ನನ್ನು ಹಡೆದವಳು ಹಡೆದ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದವಳು ಹಣದ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನವಮಾಸ ಗರ್ಭದಿ ಹೊತ್ತು ನಾನಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನವಮಾಸ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಾನಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವು ನೋವು ಸಹಿಸಿದವಳು ಸಾವು ನೋವು ಸಹಿಸಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದವಳು ಹಡೆದ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ ರಾಮ ತಲ್ಲಿ ನೋವೆ ಕನ್ನವಮ್ಮ ರಾವಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ವಿನುವೆ ಕನ್ನವಮ್ಮ మమ్మల్ని నువ్వే పెంచింది తల్లి రాములమ్మ రాములమ్మ రాహమ్మ మా తల్లి రాములమ్మ రాహమ్మ మా తల్లి రాములమ్మ మమ్మల్ని పెంచింది నువ్వే రాములమ్మ రాములమ్మ తండ్రివి నువ్వే తల్లివి నువ్వే తండ్రివి నువ్వే తల్లివి నువ్వే అన్నావు నువ్వే అక్కావి నువ్వే అన్నావు నువ్వే అక్కావి నువ్వే బంధు పడగమంత నువ్వే తల్లి బంధు పడగమంత నువ్వే తల్లి రామ్మ కాపాడమ్మ రామ్మ కాపాడమ్మ రాములమ్మ మాము చేసిన తప్పులు హన్నే మాము చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించి ఇస్తావమ్మా వరమని క్షమించి ఇస్తావమ్మా వరమని నీకి ఎంత సాటి లేరు ఎవరు ఈ జగతల్లి అమ్మ నీకి ఇంత సాటిని లేరు ఎవరు ఈ జగములో తల్లి రాహమ్మ రాములమ్మ
నిన్నే నమ్మినమో మామో నిన్నే నమ్మినమో తల్లే నిన్నే నమ్మినమో రాములమ్మ తల్లే రామ రామ రాములమ్మ రామ రామ మరి రామ మా తప్పులను క్షమించమ్మా మా తప్పులను క్షమించమ్మా మా తప్పులను క్షమించమ్మా మాము చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మా మాము చిన్నప్పటి నుంచి మా తల్లిలు తండ్రిలు కష్టము పడి మమ్మల్ని పెంచారమ్మా మాకి చదువు లేకున్నట్లా అలే మారి జీవనము చేస్తుంటా మా పిల్లలు చదువంతా మా పిల్లలు చదువంతా లేకున్నట్లా పరపర దేశాలకి తిరిగారమ్మా మా చదువులు లేవమ్మా వలసే జీవనము చేసి బతికాము తల్లి కరుణించి మమ్మల్ని కాపాడు తల్లి మా హన్నోళ్ళు వదినోళ్ళు హక్కోళ్ళు తంగేళ్ళు బంధు బలగాలు వ్యాపారము చేసుకుంటా జీవనము చేస్తారు తల్లి యావుదే ఏమి తొడులు రాకున్నా నువ్వే కాపాడమ్మా రాములమ్మా అమ్మా రామ రామ రాములమ్మ రామ రామ రాములమ్మ నిన్నే నమ్మినమో నిన్నే నమ్మినమో తల్లే నిన్నే నమ్మినమో ಸಾಧನೋಡ ಜೋಕಾಲೆ ಸತ್ಪುರ ವಿರದಯರಿ ಸಾಧನೋಡ ಜೋಕಾಲೆ ಸತ್ಪುರ ವಿನದಯರಿ ಸಾಧನೋಡ ಜೋಕಾಲೆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗೋ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ರಂಗೋ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಂಗಾಳ ಮಾಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಜೋತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ ಜೋತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ ಚಿತ್ತ ಎಂಬುವ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುವ ಮೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಗೆದು ಚಿತ್ತ ಎಂಬುವ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುವ ಮೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಗೆದು
ಜೋಕಾಲಿಯಂಬೋ ಜೋಳಿಯ ಒಡೆದು ಜೋಕಾಲಿಯಂಬೋ ಜೋಳಿಯ ಒಡೆದು ನವದ್ವಾರಗಳ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಗುತ್ತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ ಜೋಗುತ್ತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ ಜೋಗುತ್ತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಗುತ್ತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗೋ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗೋ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗಳ ಮಹಾಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಜೋಗುತ್ತಾದ ನೋಡ ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.